नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି एप्रिल मास 6 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एंता नुआ वीडियो अपडेट सब बेले पाई पारबे। आजिर प्रथम खबर, राज्य में आरंभ हो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथिरे हिताधिकारी को मिल अधिक 5 किलो चाउल। राज्य में खाउटी को तांको आवश्यकता अनुଯାयी चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करने उद्देश्य आर्थिक वर्ष 2024-27 राज्य सरकार एक नूतन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम जातीय खाद्य सुरक्षा आईन तथा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीनस्थ हिताधिकारी को अतिरिक्त चाउल कोटा बंटन करने स्थिर करिसेंती। परवर्ती खबर, व्हाट्सएप रे हेब राजस्व सेवा संपर्कित अभियोग ग्रहण। लोकसेवा भवन रे माननीय राजस्व विपर्य परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षत विभिन्न विभागीय कार्य सह आम साथी चैटबॉट उपयोगिता संपर्क में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। यह अवसर में व्हाट्सएप माध्यम वर्तमान उपलब्ध थिबा आम साथी चैटबॉट को राजस्व सेवा प्रदान निमंते अधिक सहज एवं लोकाभिमुखी करने को माननीय राजस्व मंत्री निर्देश देइछन्ती। परवर्ती खबर, बेंगलुरु दिल्ली इंडिगो विमान रे बोमा धमक। शनिवार संध्यार बेंगलुरु केम्बगुड़ा अंतर्जातीय विमान बंदर में दिल्ली अभिमुखे जाउतबा एक इंडिगो विमान रे बोमा धमक मिली। एक खबर प्रचार पर आतंक खेली जाइतिला। विमान को तुरंत खाली करा जाइतिला। संध्या प्राय 7टा समय विमान कर्मचारी माने उड़ान पर प्रस्तुत होतिबा समय ए घटना घटितिला। परवर्ती खबर, राज्य कैबिनेट ऐतिहासिक निष्पत्ति को केंद्र शिक्षा मंत्री स्वागत। ओडिशार शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आने सह सामाजिक न्याय प्रदान दिगरे राज्य कैबिनेट ऐतिहासिक निष्पत्ति को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को स्वागत करुछंती। मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि, अन्यान्य उच्च शिक्षा तथा आनुषंगिक प्रजुक्ति विद्याभित्तिक पाठ्यक्रम में नाम लेखाइबा पई संरक्षण सीमा वृद्धि निष्पत्ति समय अंतिम श्रेणी थिबा प्रतिभा मानक स्वप्न को पूर्ण करने दिगरे ऐतिहासिक पदक्षेप बोली श्री प्रधान कहते। परवर्ती खबर, 5 केजी गैस बिक्री बंद। ई केवासी थिले एजेंसी रू गैस पाइबे आउ खोलारे बिक्री हेबनी गैस। कला बजारी रही नजर। कला बजारी रोकवा ई केवासी करिछु। गैस कला बजारी नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया। निर्दिष्ट अवधि में गैस मिलिबो बोली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राज्यर कौनसी स्थान रे आउ खोलारे गैस भर्ती करिकी आनी परिबे नहीं। से बोली गैस बिक्री को नहीं बड़ मध्य घोषणा करा जायछि। केवल एजेंसी लाइसेंस थिबा व्यक्ति ही गैस बिक्री करिवे। जो माने बुकिंग करिवे और जदि सेमानंको नारी केवासी थिबो ताहेले सेमाने ही एजेंसी रू गैस पाइबे। खोलारे गैस मिलिबो नहीं। निर्दिष्ट अवधि रे गैस मिलिबो। 5 केजी गैस बिक्री संपूर्ण बंद हेबो। सेगुड़िक बेआईन कहिसंती जोगाण मंत्री। परवर्ती खबर, डिजिटाल जनगणना रे जोगदेले विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। नवीन पट्टनायक आज डिजिटाल जनगणनार स्वगणना प्रक्रिया अंशग्रहण करिसंती, जहाँ राज्य में आधुनिक जनगणना प्रथा ग्रहण करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। नवीन निज बासभवन में बसी तांकर आत्मगणना समाप्त करिसंती। परवर्ती खबर, एप्रिल 10 पर्यंत बढ़िला सीई रो पंजीकरण अवधि। भारतीय सेनार अग्निपथ योजना एवं रेगुलर कैडर नियुक्ति पई हेबागु थिबा ऑनलाइन एকক प्रशिक्षिका परीक्षा सीई पंजीकरण अवधि वृद्धि होईची। परीक्षा निमंते आशायी माने आसंता एप्रिल 10 तारिख पर्यंत पंजीकरण करिपारिबे बोली सूचना रही। तेबे पूर्व प्रवेशिका परीक्षा पंजीकरण फेब्रुआरी 13 रु आरंभ होइतिबा बेले शेष तारिख एप्रिल 1 पर्यंत रहितिला। परवर्ती खबर, सोमवार श्रीमंदिर में महाप्रभु पैतालागी नीति संपन्न हेबो। एथिलगी 4 घंटा बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। एने विशेष सूत्र खबर मिली। दैतापति सेवक माने ठाकुरंको ही सेवा करिवे। ठाकुरंको श्रीअंग सुरक्षा पई एही नीति होतिबा सेवायत माने कहंती। पाटवस्त्र को पैता भली बदलाई दारू देवतांको श्रीअंगरे लागि करा जाई थाए। এই स्वतंत्र नीति दर्शन कटकणा रहिबो। सेही दिन अपराह्न प्राय 3 घंटा दर्शन बंद रहिबो बोली अनुमान करा जाउछि। नीति सरी ठाकुरंको महास्नान बढ़िले पुनर्दर्शन आरंभ हेबो। द्वितीय भोगमंडप नीति परे पैतालागी नीति हेबो। दैतापति सेवक माने गर्भगृह को प्रवेश करी सामूहिक सेवा संपन्न करिवे। परवर्ती खबर, आज राज्य में बढ़िबो कालबैशाखी प्रभाव। 8 तारिख जाए कालबैशाखी संभावना। बदलिला पागर मिजाज। राजधानी भुवनेश्वर रे कलाहांडिया मेघ।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା। କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ଷା ବେଳେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। କାଲି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 7 ତାରିଖ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତିତପାବନ ବାନାରେ ପଡ଼ିଲା ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି। ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିଛି। ତେବେ ଧୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପତିତପାବନ ବାନାରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଧୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପତିତପାବନ ବାନାରେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଚେତାବନୀ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଚେତାବନୀ। ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ହରମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଖୋଲିଲେ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ସହ ଡିଲ୍ ନ କଲେ ଇରାନ ଚରମ ପରିଣତି ଭୋଗିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯବାନ। 5ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜି ସିରିଜ। ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାୟଲଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜି ସିରିଜରେ କ୍ରମାଗତ 2 ଦିନରେ ଦେଶ ପ୍ରାୟ 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ। ଶନିବାର ଫାଇନାଲରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପାୟଲ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ତୀରନ୍ଦାଜ ଭାରତର ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସର୍ତ୍ତ ସହ ଅନୁମତି। ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ 16 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ SC ST SC BC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତିର ସଂଶୋଧନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଇରାନର ବୁଶେର ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ କୋଠାଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା ଏବଂ ବିକିରଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଇରାନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ପଳାଇଲା ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଇରାନ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଧରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୀନ ପଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2002ରେ ନିର୍ମିତ ପିଙ୍ଗସୁନ୍ ନାମକ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗତ ବର୍ଷ ବାସନ୍ଦ ଲଗାଇଥିଲା। ଇରାନରୁ ତେଲ ଧରି ଏହା ଭାରତ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ିନାର ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୁଜରାଟ ନ ଆସି ଚୀନ ଡଙ୍ଗ୍ଇଂ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ସଂସ୍ଥା କେପଲର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନରେ 2026 ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁରସ୍ଥିତ ଶହୀଦ କୃତିବାସ ଭବନଠାରେ ବିରଜାଇ ମଣ୍ଡଳ ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ 2026ର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଗରେ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପତାକା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା 2028ରେ ଏହି ଗୌରବଜନକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025-26ରେ ରେକର୍ଡ ମାଲ ପରିବହନ ସହ ରେଳବାଇର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମାଲ ପରିବହନ, ଯାତ୍ରୀ ସେବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଦକ୍ଷତାଶୀଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବନ। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ 137 କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା 110 ସିଧାମଡ଼ଙ୍ଗ ଅଧିକ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତଠାରୁ ମିସାଇଲ କିଣିଲା ଆମେରିକା। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ସର୍ତ୍ତକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2025-26ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି 38,424 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଲଗାତାର ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆ ସେମିଷ୍ଟର, ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥାପି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଖବର ମଧ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବା ସହ ଛୁଟିର ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।